امریکہ ایران ڈیل کے لیے کوششیں اہم مرحلے میں داخل، مجوزہ معاہدے کے حتمی نکات کا اعلان جلد متوقع۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کی اہم شخصیت کی آج ایران کے دورے پر روانگی کا امکان ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ حج کے بعد معاہدے کے حتمی نکات پر مذاکرات کے نئے دور کا انعقاد اسلام آباد میں متوقع ہے، جہاں مختلف فریقین کے درمیان بات چیت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی بھرپور ثالثی کی کوششیں جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایران میں ہی موجود ہیں۔ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں یہ دوسرا دورہ ہے۔ اہم پیغام لے کر وہ تہران پہنچے ہیں۔ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات ہوئی۔ پاسداران انقلاب کے جنرل احمد وحیدی سے بھی خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات پر گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے بھی ملاقات کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے بھی یہ دوسری ملاقات ہے۔ تازہ ترین خبر دیں تہران سے، جہاں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ملاقات کی ہے۔ اس اہم ملاقات میں خطے کی صورتحال اور امن عمل سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی اخبار نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان اور قطر کی ثالثی میں نیا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ خود امریکی صدر نے بھی تصدیق کی ہے کہ ثالثی کرنے والے ممالک لیٹر آف انٹینٹ پر کام کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم عام کی راہ میں پھر رکاوٹ بننے لگے۔ صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک گفتگو میں تلخ کلامی ہوئی۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ اب بھی معاہدے کے امکان پر زور دے رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران سے مذاکرات کی مخالفت کرتے ہوئے دوبارہ حملے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات میں جوہری پروگرام اور آبنۂ ہرمز شامل ہوں گے۔ مسودے پر دستخط کے بعد 30 روزہ مذاکراتی دور شروع ہوگا۔ ایران امریکہ مذاکرات میں نئی پیش رفت، امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایرانی تجاویز کا جواب بھیج دیا۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق تہران امریکہ کے جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ 14 نکاتی تجاویز کی بنیاد پر جاری ہے۔ ایران نیک نیتی سے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر امریکہ پر شکوک برقرار ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ فریقین کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے ساحلی ممالک کے ساتھ محفوظ بحری ٹریفک کے لیے پروٹوکول بنانے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ آبنۂ ہرمز میں پائیدار سیکیورٹی کے لیے عمان اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ نظام بنانے کی بھی تجویز ہے۔ سوال بھی میرا، جواب بھی میری مرضی کا۔ امریکی صدر نے پھر ایران کو تڑی لگا دی ہے۔ کہا ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ایران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ تہران پر بہت شدید حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ مزید کچھ دن ایران کے جواب کا انتظار کریں گے، ہمیں درست جواب درکار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ کسی بھی طرح اب یہ معاملہ ختم کریں گے۔ بولے ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ہم انہیں ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ With some very good people. We're dealing with people that are, I think, far more reasonable than the people that are really no longer with us. We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. But I don't know. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. اسرائیلی حراست میں فلاٹیلا کے اراکین کو بدترین تشدد کا سامنا، فلسطینی تنظیم عدلیہ امدادی کارکنوں پر تشدد کی تفصیلات سامنے لے آئی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی امدادی کارکنوں کو نفسیاتی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا، انہیں برقی جھٹکے بھی دیے گئے۔ درجنوں اراکین کی پسلیاں ٹوٹنے اور سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا۔ امدادی کارکن انتہائی تکلیف میں ہیں، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ فلسطینی تنظیم کے مطابق انہوں نے فلاٹیلا کارکنوں کو قانونی مشاورت فراہم کی۔ شدید پابندیوں کے باعث وکلاء زیر حراست افراد سے ملاقات نہ کر سکے۔ گرفتاری کے وقت آنسو گیس کے شیل اور ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئیں۔ متعدد خواتین کے حجاب زبردستی اتار دیے گئے۔ گرفتار امدادی کارکن گھٹنوں کے بل بیٹھے ہیں، انہیں ہتھکڑیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ تاریخ کی بدترین بدسلوکی ان کے ساتھ کی گئی۔
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के अरकान के साथ इसराइली सिक्योरिटी वजीर बिन गोयर की बदसलूकी, दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। कई ममालिक में इसराइली सफीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बरतानवी वजीर खारजा ने भी इसराइली वजीर की इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत की। सदर यूरोपीय काउंसिल ने इमदादी कारकुनान की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अरकान के साथ इसराइली वजीर बेन गोयर की बदसलूकी, आलमी बरादरी का शदीद रद्द अमल, वाक़े को इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। इटली, स्पेन, फ्रांस, न्यूजीलैंड और कनाडा ने इसराइली सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई और सिहोनी हुकूमत से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने भी इसराइली वजीर के सफ़ाकाना इक़दाम की शदीद मजम्मत की और उसे नाकाबिले कबूल करार दिया। तुर्की ने इसराइल की ओछी हरकत को बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया। बरतानवी वजीर खारजा ने भी इसराइली वजीर की इश्तियाल अंगेजी की शदीद मजम्मत की और सिहोनी रियासत से वजाहत मांग ली। सदर यूरोपीय काउंसिल ने फ्रीडम फ्लोटिला अरकान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इसराइली वजीर बेन गोयर के रवैये पर शदीद तशवीश का भी इजहार किया। कहा, कारकुनों के साथ ऐसा बर्ताव इंसानी हुकूक के उसूलों के मुनाफी है। पाकिस्तान को इसराइली फोर्सेस की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जहाज को रोकना और समाजी कारकुनों को हिरासत में लेना गैर कानूनी करार दे दिया। बैनुल अक़वामी पानियों में इस नौइयत की कार्रवाई बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार अफराद में पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी भी शामिल हैं, जिनके साथ मुबैना बदसलूकी की इत्तलात सामने आई हैं। पाकिस्तान ने तमाम ज़ेरे हिरासत कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इन अफराद की सलामती, वक़ार और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारती मिशन के जरिए सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। उर्दन में पाकिस्तानी मिशन साद ईदी की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है। एक और अहम खबर आपको देंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब हलाक हो गया है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 4 दीगर दहशतगर्द भी मारे गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। हलाक फितना खारिज का सरगना फोर्सेस और शहरियों पर कई हमलों का मास्टरमाइंड था। खारजी उमर उर्फ जान मीर ने जेर ज़मीन बंकर, सुरंगे और बारूदी जाल बिछा रखा था। आपको अपडेट करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मरबूत हिकमत अमली के तहत दहशतगर्दों को घेरे में लेकर हलाक किया। फितना खारिज के दहशतगर्द सरगना की हलाकत से इलाके में अमन बहाल हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में बसारत से महरूम पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने एक बार फिर दुनिया की आंखें खोल दी। कहा, भारत बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करता है। भारत में अक़लियतों को निशाना बनाया जाता है। भारत आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी की वजह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। साइमा सलीम ने आलमी बरादरी पर यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तनाज़ात के पुरअमन हल और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। आगे बढ़ते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लॉर्जर बेंच फैसले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। लॉर्जर बेंच फैसले पर अमल दरामद न होने पर चीफ जस्टिस का चीफ सेक्रेटरी पर इज़हार बरहमी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 4 करोड़ अवाम का सुबह जल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। डीएनए सैंपल्स लाहौर भेजना शर्मनाक है। सूबे में अपनी लेबॉर्ट्री तक मौजूद नहीं। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे सज्जाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.एम. अतीक शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तौहीन अदालत केस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जिस पे लार्जर बेंच ने फैसले लिया था उसके केस की समाअत की है। चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश हुए हैं, साथ एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी होम भी जो है अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इंतजार करते हुए कहा कि लार्जर बेंच ने फैसला दिया था, इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। जो रिपोर्ट आप पेश कर रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं। 4 करोड़ आवाम का सुबह चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और डीआई खान और करक टांग को जा नहीं सकता। मैं खुद डीआई खान जा रहा था, सिक्योरिटी की वजह से मुझे जाने की इजाजत नहीं दी गई। अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देंगे, आप हमें बताएं। अफसोस की बात तो ये है कि सूबे में एक डीएनए भी मौजूद है और शर्म आती है कि डीएनए टेस्ट के सैंपल जो है लाहौर भिजवाए जाते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने अदालत से जो है मोहलत तलब कर ली कि वो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएंगे, जिस पे अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर करते हुए केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। ठीक है सज्जाद, आपका बेहद शुक्रिया।